ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک مصر پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ لوگ اس کی دیوتاؤں کی طرح پوجا کرتے تھے۔ اس کی رعایا اس سے اس قدر خوش تھی کہ اگر وہ کبھی کسی بات پر ناراض ہو جاتا تو وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ مصر کے لوگوں کی اپنے بادشاہ کے بارے میں یہ رائے اس لیے تھی کہ بادشاہ ایک خدا ترس، انصاف پسند اور خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ اپنے فرض کو خدا کو گواہ بنا کر ادا کر رہا تھا۔ بادشاہ کو خدا نے ایک خوبصورت بیٹے کی صورت میں تخت و تاج کا وارث عطا کیا تھا۔ رعایا بھی بہت خوش و خرم تھی، مگر بادشاہ کا وزیر سلطان بادشاہ سے شدید حسد کرتا تھا۔ وہ مصر کا حکمران بننے کے خواب دل میں بسائے بیٹھا تھا۔ سلطان ایک لالچی اور دھوکے باز انسان تھا، مگر افسوس ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ طبیبوں اور حکیموں نے بہت علاج معالجہ کیا، مگر بادشاہ کی صحت بحال نہ ہوئی۔ تمام رعایا بادشاہ کے لیے فکر مند تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کو صحت مند دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو بادشاہ کی بیماری سے خوش تھا، اور وہ تھا غدار وزیر سلطان۔ لیکن سلطان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا شہزادہ گوہر ربانی، جو ہر صورت میں بادشاہ کے تخت کا والی تھا۔ ایک روز ایک اڑتی ہوئی خبر وزیر سلطان کے کانوں میں پڑ گئی کہ شہر سے باہر ایک کھنڈو نما قلعہ میں ایک جادوگرنی رہتی ہے جو انسانوں کی جانی دشمن ہے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا ادھر نکل جائے تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب وزیر سلطان کچھ ایسی تدبیریں لڑانے لگا کہ شہزادہ اس قلعے میں چلا جائے۔ شہزادے گوہر کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دور دور کی سواری کیا کرتا تھا۔ سلطان نے وہی وقت مناسب سمجھا اور اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے صبح ہوتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی فضیل پر پہنچ گیا۔ شہزادے گوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ گوہر آتا دکھائی دیا۔ سلطان وزیر کی باتیں کھل گئیں۔ وہ رونی صورت بنا کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب شہزادہ گوہر وہاں سے گزرنے لگا تو اسے تعجب ہوا کہ آج سویرے سویرے وزیر سلطان یہاں کیا کر رہے ہیں۔ شہزادے نے حیرت سے کہا، خیریت تو ہے وزیر صاحب، آپ اور یہاں؟ وزیر نے افسردگی سے کہا، نہیں گوہر حضور، خیریت ہی تو نہیں ہے، ایک مشن سے ناکام لوٹا ہوں۔ شہزادے نے اسی حیرت سے کہا، کون سا مشن، مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وزیر نے ندامت سے کہا، نہیں شہزادے، میں آپ کو بتا کر آپ کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ تو شہزادہ گوہر کہنے لگا، مہربانی فرما کر آپ اپنی پریشانی بیان کریں۔ وزیر بولا کہ پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری بات سن کر کوئی خطرناک قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اب تو شہزادے گوہر کو تجسس ہوا کہ آخر بات کیا ہے۔ ویسے بھی شہزادہ بھی 16 سال کا تھا، اس لیے دلچسپ باتوں میں دلچسپی بھی زیادہ لیتا تھا۔ وزیر نے کہنا شروع کیا، شہر سے ذرا دور ہٹ کر ایک قلعہ ہے، اس میں رات کو روشنی ہو جاتی ہے، جو کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی آدم ذات نہیں رہتا۔ پھر یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ مگر میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، چونکہ صرف اس عمر کے لڑکے ہی جا سکتے ہیں کہ جن کے چہرے پر بال نہ ہو۔ شہزادہ گوہر یہ تمام بات سن کر ہنسا اور بولا، بھلا آپ نے مجھ سے وعدہ کیوں لیا؟ چونکہ میرے چہرے پر تو ابھی بال بھی نہیں ہے، اور اگر میں وہاں چلا جاؤں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وزیر بولا، نہ بابا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو تمام تر الزام مجھ پر آ جاتا۔ اب تو شہزادہ ضد کرنے لگا کہ مجھے اس مقام پر لے چلیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ پر کوئی الزام ہرگز نہیں آئے گا۔ آخر شہزادہ قلعے میں چلا گیا۔ جب وہ قلعے میں داخل ہوا تو اسے ایک لڑکی کا حسین مجسمہ نظر آیا۔ یہ مجسمہ پتھر کا تھا، مگر اس وقت شہزادے کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اسے مجسمے سے رونے کی آواز آئی۔ تو شہزادہ گوہر مجسمے کے قریب آ گیا اور یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ پتھر کا حسین بت آنسو بہا رہا تھا۔ شہزادہ گوہر ابھی اس کو چھو کر محسوس کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس پتھر کی دیوی کے جسم سے ایک کانٹا نکلا اور شہزادے گوہر کا ہاتھ زخمی کر گیا۔ زخم سے خون بہنے لگا اور جیسے ہی یہ خون بت پر گرا، بت ایک خوبصورت زندہ لڑکی میں تبدیل ہو گیا۔ لڑکی نے اٹھتے ہی شہزادے کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، تم کون ہو خوبصورت لڑکے، اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں ایک بار پھر انسان بن گئی ہوں۔ شہزادہ گوہر تو ابھی تک حیرت سے بھی نہ نکلا تھا، بھلا وہ جواب کیا دیتا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی نے پھر کہا، اے میرے محسن، کچھ تو بتا، تو کون ہے؟ شہزادے گوہر کے لب سے صرف اتنی ہی بات نکل سکی کہ بت سے لڑکی کیسے؟ لڑکی شہزادے کی حالت پر تھوڑا سا مسکرائی اور پھر اس کے قریب ہو کر رازدارانہ انداز میں بولی، میں کوہ کاف کی شہزادی کنول ہوں۔ مجھے میرے ملک کے غدار وزراء یہاں سیر کرانے لائے اور پھر مجھے تنہا اس قلعے میں بھیج دیا۔ یہاں کا ماحول مجھے اچھا لگا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوفناک عورت نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی اور یہ کہہ کر واپس چلی گئی کہ تجھے ایک انسان کا خون درکار ہے جو تجھے کبھی نہ مل سکے گا اور تو ساری زندگی بے جان رہے گی۔ شہزادے گوہر نے شہزادی کنول کی داستان بڑے انہماک سے سنی اور بعد میں سوال کیا،
वो जादूगरनी कहाँ होगी? शहजादी कंवल ने लाइल्मी ज़ाहिर करते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता एक बार एक काला सा शख्स मेरे पास से गुजरा था और उसके पीछे वही जादूगरनी भी थी। और फिर थोड़ी देर बाद जादूगरनी हंसती हुई दाएं जानब मुड़ गई। चलो पहले इस काले शख्स को ढूंढते हैं। फिर दोनों एक तरफ को चल दिए। अचानक शहजादे गौहर की नज़र एक तरफ खड़े बुत पर पड़ी। उसने कहा, शहजादी कंवल, वो देखो काला आदमी, चलो इसे भी ठीक कर दें, जो कि अभी मेरे हाथ से खून निकल रहा है। फिर शहजादे ने चंद खून के कतरे काले बुत के सर पर टपका दिए। खून गिरते ही काला शख्स हरकत करने लगा और वह शहजादे के कदमों में गिरकर कहने लगा, मैं आपका गुलाम हूँ, आपकी वजह से मैं एक बार फिर जी उठा हूँ। शहजादे ने काले आदमी से कहा, तू कौन है और तेरा ये हाल किसने किया था? काले आदमी ने जवाब दिया, मुझे जादूगरनी ने पत्थर का बना दिया था। शहजादी कंवल ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ए गुलाल, तुम यहाँ कैसे आए हो? काले आदमी ने, जिसका नाम गुलाल था, जवाब दिया, शहजादी, मैं आपकी तलाश में ही आया था, मगर जब मैं जादूगरनी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो रही थी और उसके हाथ में एक रोशन मोती था। मैंने वो मोती उससे छीनकर अपनी जेब में जैसे ही डाला तो वो उठ गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे मेरा मोती वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मगर मैंने उसे वापस ना किया और वहाँ से भाग निकला, मगर उसने यहाँ आकर मुझे पत्थर का बना दिया। इतना कहकर गुलाल ने अपनी जेब से एक चमकदार मोती निकालकर शहजादे गौहर की तरफ बढ़ाया। शहजादे ने जब मोती को हाथ में लेकर साफ करने की गर्ज से रगड़ा तो एक खौफनाक शक्ल बरामद हुई और उसमें से आवाज़ आई, कहो क्या चाहते हो? शहजादे ने हिम्मत करके कहा, मैं जादूगरनी से मुकाबला करना चाहता हूँ। जिन कहने लगा, जब जादूगरनी तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर मत देखना और मोती को मजबूती से पकड़े रखना। शहजादा जिन से हदायत लेकर शहजादी कंवल और उसके गुलाम गुलाल को साथ लेकर आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद शहजादे ने उन्हें एक और जगह रोक दिया और खुद एक ऊंची सी जगह पर जा खड़ा हो गया। अचानक एक अजीब सी खुशबू आने लगी, जो इस बात की इलामत थी कि जादूगरनी कहीं करीब ही है। शहजादे ने मोती को मजबूती से पकड़ लिया। फिर अचानक सामने से जादूगरनी की भयानक सूरत शहजादे को नजर आई। जादूगरनी ने शहजादे को देखकर एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंका, मगर शहजादे पर उसके जादू का कोई असर ना हुआ। जादूगरनी अपना वार नाकाम देखकर गुस्से से बेकाबू हो गई। उसने एक बार फिर मंत्र पढ़ा तो वो दो जहरीले सांप आ गए। जादूगरनी ने उन्हें शहजादे पर हमला करने के लिए कहा। शहजादे ने फौरन मोती को रगड़ा, जिनसे तलवार हासिल की और सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर जादूगरनी तलवार लेकर शहजादे से मुकाबले पर उतर आई। कुछ देर के मुकाबले के बाद जादूगरनी का काम भी तमाम कर दिया। तीनों खुशी खुशी किले से बाहर निकल आए। फिर शहजादी ने शहजादे से इसके बारे में पूछा तो शहजादे ने कहना शुरू किया, मैं मुल्क मिस्र का शहजादा हूँ। एक गद्दार वजीर ने मुझे धोखे से किले में बेच दिया था, जिससे हम दोनों नजात हासिल कर चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो हमारे पास चंद दिन क्याम करके हमें इज्जत बख्श सकती हैं। शहजादी कंवल ने बखुशी शहजादे की पेशकश कबूल कर ली, लेकिन जब शहजादा गौहर महल में दाखिल हुआ तो दरबान उसे देखकर बेहद हैरान हुए और कहने लगे, शहजादा आली, आप जिंदा हैं? शहजादे गौहर ने हैरान होकर कहा, तो मैं मरा कब था? दरबान ने जवाब दिया, शहजादा आली, आपका घोड़ा जख्मी हालत में आया तो ये बात मशहूर हो गई कि आप मर गए हैं। ये खबर सुनकर बादशाह सलामत हमेशा की नींद सो गए और बड़े वजीर ने अपने बेटे फ़हीम को तख्त पर बैठा दिया। अब वो हमारा बादशाह है। शहजादे ने सोचा कि ये चाल चली थी गद्दार वजीर ने। शहजादी कंवल भी परेशान हो गई। उसने कहा, कहीं मेरे वालिद के साथ भी वज़रा ने यही ना किया हो। शहजादे ने अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकाल कर दरबान को दी और कहा कि किसी को ना बताना कि हम जिंदा हैं। फिर शहजादे ने शहजादी कंवल के साथ कोहे काफ जाने का इरादा किया। उसने जब शहजादी कंवल को अपने इरादे से आगाह किया तो वो बहुत खुश हुई। फिर शहजादे ने मोती रगड़ा और मोती के जिन से कहा कि हमें कोहे काफ पहुंचा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। जिन ने तीनों को एक कालीन पर बिठाया और उनको लेकर उड़ गया। जिन ने जल्द ही उन्हें कोहे काफ के एक हसीन बाग में उतार दिया। वहां पहुंचकर शहजादी कंवल ने शहजादे गौहर को कहा कि आप हमारे साथ महल चलें, लेकिन शहजादे ने कहा कि पहले आप जाकर अपने आने की खुशखबरी सुनाइए, मैं यहाँ मुंतज़र रहूँगा। फिर शहजादी कंवल शहजादे गौहर को तन्हा छोड़कर रुखसत हो गई। शहजादे ने जाने से पहले उसे एक तलवार भी दी।
शहजादी के जाने के बाद मोती के जिन ने शहजादे से कहा कि अब वादे के मुताबिक मुझे मोती दे दो, लेकिन शहजादे ने यह कहकर कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, मोती उसे देने से इनकार कर दिया। जिनको शहजादे पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए चला गया। सदियों पहले मिस्र में रवाज था कि वहाँ बादशाहों की लाशों को एक ख़ास किस्म का मसाला वगैरह लगाकर ख़राब होने से बचाया जाता था। ऐसी लाशों को मम्मी कहा जाता है। वो मम्मी की कब्र में खाने की हर चीज़ रख कर उसे दफनाया करते थे, जो कि वो समझते थे कि मरने के बाद भी इंसान कब्र में खाता है। ऐसी कब्रों को एहराम कहा जाता है। गद्दार वजीर सुल्तान को तख्त हासिल करने की इतनी जल्दी थी कि उसने बादशाह को वैसे ही दफना दिया और अपने बेटे फ़हीम को बादशाह बना दिया। रया अपने नेक दिल बादशाह के साथ ये गुस्ताखी बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने वजीर से जंग का ऐलान कर दिया। पहले तो वो घबराया, मगर फिर उसने रया से मुकाबला करने का फैसला किया। जंग के दौरान फौज ने भी सुल्तान का कोई साथ ना दिया। एक दिन रया ने महल को घेरे में ले लिया। सुल्तान के हिफाजती दस्ते ने खुद ही गद्दार वजीर सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन शहजादा इस वाक़या से पहले वहां से कोहकाफ जा चुका था। दूसरी तरफ कोहकाफ के बादशाह को भी उसके वज़रा ने धोखा दिया और शहजादी को मिस्र के किले में छोड़कर वापस चले गए और मशहूर कर दिया कि शहजादी को जंगल में कोई जिन उठा कर ले गया है। लेकिन जब बादशाह ने शहजादी कमल को जिंदा देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। शहजादी कमल ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया। बादशाह को वज़रा पर बहुत गुस्सा आया। उस तमाम वज़रा को कैद करवा दिया और उनकी जायदादों को अपने शाही खजाने में शामिल कर लिया। जब शहजादी कमल ने बादशाह को अपने मोहसिन शहजादे गौहर के मुतल्लिक तमाम तर हालात बताए तो बादशाह ने 2 फौजी दस्तों को शहजादे को नहायत इज्जत के साथ अपने महल में लाने के लिए भेजा। दोनों फौजी दस्ते बाग में गए, मगर वहां शहजादे को ना पाकर फिक्रमंद हो गए। उन्होंने हर तरफ तलाश किया, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिर वो मायूस होकर वापस चले गए। उन्होंने वापस आकर बादशाह और शहजादी कमल को बताया तो दोनों बहुत फिक्रमंद हो गए। बादशाह को शहजादे के ना मिलने का बेहद अफसोस था। एक दिन शहजादी कमल शाही बाग में टहल रही थी कि अचानक उसे एक बुलबुल की खूबसूरत आवाज़ सुनाई थी। बुलबुल कोई गीत गा रहा था। शहजादी बहुत हैरान हुई। उसे बुलबुल का गीत बहुत पसंद आया, लेकिन शाम होते ही बुलबुल वापस उड़ गया। अगले दिन वो फिर बाग में आया और गीत गाने लगा। शहजादी अब रोज ही उसका गीत सुनने बाग में आ जाती। उसने बादशाह को जब उस बुलबुल के बारे में बताया तो वो बहुत हैरान हुआ कि हमारे शाही बाग में ऐसा नायाब बुलबुल मौजूद था और हमें पता भी नहीं था। और उसने शहजादी से कहा कि वो आज बुलबुल से जाकर फरमाइश करे कि कल वो हमारे महल में आकर गीत सुनाए। शहजादी ने बुलबुल का गीत ख़त्म होने के बाद उसे बादशाह की फरमाइश के बारे में बता दिया। बुलबुल राज़ी हो गया। अगले दिन सारे महल को खूब सजाया गया। तमाम दरबारी और बादशाह बेचैनी से बुलबुल का इंतज़ार कर रहे थे। बुलबुल के लिए मसनूई सोने का दरख्त भी बनाया गया था। आखिर कुछ देर बाद बुलबुल आ गया। उसे देखकर पूरा दरबार खिल उठा। बादशाह ने कहा, ऐ खूबसूरत बुलबुल, हम तेरा गीत सुनने के लिए बेताब हैं। फिर बुलबुल ने अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाना शुरू किया। बुलबुल के गीत ने तमाम दरबारियों पर सहरतारी कर दिया। उसके बाद बुलबुल ने एक और गीत सुनाया जो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था। फिर जब बुलबुल वापस जाने लगा तो बादशाह ने उससे दरख्वास्त की कि तुम अब हमारे महल में रहा करो। बुलबुल ने बादशाह की दरख्वास्त कबूल कर ली। बादशाह ने फौरन बुलबुल के लिए एक खूबसूरत सोने का दरख्त बनवाया जिस पर बुलबुल रात को सोता था। कुछ अरसे बाद बादशाह के एक दोस्त ने उसके लिए एक तोहफा भेजा जो एक बुलबुल था। ये बुलबुल चाबी देने से चलता था। जब बादशाह ने इस नकली बुलबुल का गीत दरबारियों को सुनाया तो सब ने बहुत तारीफ की। बादशाह अब रोज ही इस बुलबुल का गीत सुनता था। असली बुलबुल ने महल को छोड़ दिया। शहजादी कमल को बुलबुल से मोहब्बत हो गई थी। उसे बुलबुल के जाने का बहुत दुख हुआ। उसने बादशाह से कहा तो बादशाह ने अपने नए वज़रा में से एक को बुलबुल को तलाश करने के लिए कहा। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब आपको आपकी पसंद का बुलबुल मिल गया है तो उसका ख्याल दिल से निकाल दें। बादशाह ने वज़ीर की बात से इत्तफाक किया और असली बुलबुल को भूल गया। शहजादी को बुलबुल के वापस न आने से दिली सदमा पहुंचा। कुछ दिनों बाद बादशाह बीमार हो गया। हकीमों के इलाज से भी कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार नए वज़रा की आंखों पर भी लालच की पट्टी बंध गई और उन्होंने शहजादी को उसके कमरे में कैद कर दिया। सब वज़रा ने अपने बड़े वज़ीर को बादशाह मुकर्रर करने का फैसला किया, यहाँ तक कि उसे ताज पहनाने की रस्म की तैयारियां भी हो गई। दूसरी तरफ बादशाह की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी।
اس میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر نکلی بلبل کو چابی دے سکتا۔ رعایا بادشاہ کی بیماری کا سن کر پریشان تھی۔ وہ دن رات بادشاہ کی صحت مندی کی دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ پر قنوت طاری ہو گئی اور اسے اپنی موت کا دن سامنے نظر آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ چند بھیانک اشکال ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور دوسرے ہاتھ میں تاج پکڑے ہوئے دہشت ناک گیت گا رہی ہیں۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا، اے میرے بلبل، مجھے خوبصورت گیت سنا، میں یہ گیت ہرگز نہیں سننا چاہتا۔ مگر ٹین کا بلبل بالکل خاموش تھا اور بادشاہ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے منت کرتے ہوئے کہا، اے میری موت، مجھے اتنی تو مہلت دے کہ میں اپنی بیٹی سے آخری دفعہ مل لوں۔ وہ بھیانک اشکال تو غائب ہو گئیں، لیکن اچانک ایک سریلی آواز نے ہر طرف سحر کر دیا۔ بادشاہ نے نظریں گھما کر دیکھا تو اصلی بلبل نظر آیا۔ بادشاہ نے اصلی بلبل سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ میں نقلی بلبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اصلی بلبل نے بادشاہ کو تسلی دی اور پھر بلبل روشن دان میں سے نکل کر شہزادی کمل کے کمرے میں جا بیٹھا اور پھر اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے بلبل کو پکڑ کر پیار کیا۔ شہزادی کمل کو بلبل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محسوس ہوا کہ بلبل کے جسم میں ایک کیل لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلبل نے شہزادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، پیاری شہزادی، بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ تمہاری تلوار کہاں ہے؟ شہزادی نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ بلبل نے پھر شہزادی کمل کو مخاطب کیا، شہزادی جلدی سے تلوار اٹھاؤ اور میری پیٹھ پر بندھے ہوئے داغے کو کاٹ ڈالو اور داغا کاٹتے وقت آنکھوں کو بند کر لینا۔ بلبل کی بات سن کر شہزادی کمل فوراً تلوار اٹھا لائی۔ پھر اس نے آنکھوں کو بند کر کے بلبل کی پیٹھ پر بندھا ہوا داغا کاٹ دیا۔ شہزادی نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، شہزادی اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ شہزادی نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب اس نے اپنے سامنے بلبل کی جگہ شہزادے گوہر کو دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شہزادی نے پوچھا کہ شہزادے، تمہیں بلبل کس نے بنایا تھا؟ شہزادے گوہر نے بتانا شروع کیا، مجھے بلبل اسی جن نے بنایا تھا کیونکہ میں نے اسے موتی واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تم فکر نہ کرو، مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ غدار وزراء نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، وہ صبح تک صحت مند ہو جائیں گے۔ شہزادی کنول شہزادے گوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ صبح کو بادشاہ اٹھا تو وہ بالکل صحت مند تھا، جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہو۔ وہ اٹھ کر شہزادی کے کمرے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمرے کو مضبوطی سے بند کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کمرے پر دستک دی تو شہزادی نے کہا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، بیٹی میں ہوں تمہارا باپ۔ تمہیں کمرے میں کس نے بند کیا تھا؟ شہزادی نے روتے ہوئے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادی نے شہزادے گوہر کے بارے میں بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے بہت مشکل سے دروازہ کھولا۔ اس نے شہزادے گوہر کو محبت سے سینے سے لگا لیا۔ پھر بادشاہ انہیں لے کر بڑے دالان میں آ گیا۔ وہ اپنے غدار وزراء کی خبر لینا چاہتا تھا۔ جب وہ دالان میں پہنچا تو وہاں صرف ایک دربان موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ بڑے وزیر کو بادشاہ بنانے کے لیے تاج پوشی کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وفادار سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جشن والے کمرے میں پہنچا۔ سب لوگ بادشاہ کو صحت مند دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے خیال میں تو بادشاہ بس مرنے ہی والا تھا۔ بادشاہ نے تمام غداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ گوہر سے کر دی۔ دونوں ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ گوہر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ مصر پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے ہر قسم کی مدد کا وعدہ کیا اور اگلے ہی دن شہزادہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب شہزادہ گوہر اپنے ملک مصر میں داخل ہوا تو اسے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ غداروں کو تو اس کی رعایا پہلے ہی ختم کر چکی ہے اور مصر کی حکومت ایک نیک دل شخص کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے خوشی خوشی تخت و تاج شہزادہ گوہر کے حوالے کر دیا۔ شہزادہ گوہر اپنی بیوی شہزادی کنول کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔